સુરત શહેરમાં મેટ્રો મેડિકલ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ કોલકાતા દ્વારા કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલને બંગાળી સમાજ માટે ખાસ ટ્રેન શરૂ કરવા માટે લેખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી. મેટ્રો મેડિકલ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટના ઓનર જમશેદ અલી સુરતમાં છેલ્લા 18 વર્ષથી કોઈપણ પ્રકારના જાતિના ભેદભાવ વગર લોકોની સાથે સેવાકીય કાર્ય કરે છે અને બંગાળી સમાજ માટે ટ્રેન માટે જે તકલીફ થાય છે તેના માટે છેલ્લા 7 વર્ષથી લડત લડી રહ્યા છે અને દરેક ફિલ્ડમાં જઈને આવેદન આપીને લેટર આપીને મીડિયા દ્વારા બંગાળી સમાજ માટે થતી ટ્રેનમાં ભીડભાડ માટે દરખાસ્ત કરીને એક મોદી પ્રધાનમંત્રી એક્સપ્રેસ નામની સ્પેશિયલ ટ્રેન શરૂ કરવાની મુહિમ ચલાવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને દિવાળીનો તહેવાર આવી રહ્યો છે ત્યારે વેકેશનમાં લોકો પોતાના વતને જાય છે ત્યારે ટ્રેનમાં સખત ભીડભાડ હોય છે અને લોકો પોતાના વતને પહોંચવા માટે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે છે. આ માટે આજે જમશેદ અલી તેમના બંગાળી સમાજના હોદ્દેદારો અને તેમના બંગાળી સમાજના લોકો સાથે કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલની ઓફિસે જઈને લેખિતમાં બંગાળી સમાજ માટે અલગ થી મોદી પ્રધાનમંત્રી એક્સપ્રેસ નામની ટ્રેન અઠવાડિયામાં 3 વાર માટે પણ શરૂ કરે તેવી માંગ કરી અને સી.આર. પાટીલને લેખિતમાં રજૂઆત કરી. સાથે છોટુભાઈ પાટીલ, સી.આર. પાટીલના દીકરા જિગ્નેશભાઈ પાટીલને પણ મળીને બંગાળી સમાજ માટે થતી તકલીફ માટે વાતચીત કરી અને કોલકાતા પહોંચવા માટે સ્પેશિયલ ટ્રેન શરૂ કરવા માટેની માંગ કરી. એટલું જ નહીં પણ જમશેદ અલીએ સાંસદ સભ્ય મુકેશ દલાલ, એમએલએ અરવિંદ રાણા તેમની પાસે પણ જઈને લેખિતમાં રજૂઆત કરી અને બંગાળી સમાજ માટે આવનાર દિવાળી માટે જેટલી બને એટલી જલ્દી કરીને ખાસ ટ્રેન શરૂ કરે તેવી માંગણી કરી અને બધાએ જમશેદ અલીને તાત્કાલિક આના માટે વિચારીને આશ્વાસન પણ આપ્યું કે ટૂંક સમયમાં જ તેના પર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, જેથી બંગાળી સમાજના લોકો ખુશખુશાલ થઈ ગયા. બ્યુરો રિપોર્ટ, डेली इंडिया टीवी, सूरत. आपका नाम? जी, मेरा नाम शेख जमशेद अली है। मेरा सी.आर. पाटिल की ऑफिस में क्यों आए हो? मैं सी.आर. पटेल के ऑफिस में इसलिए है, हमारा मेट्रो मेडिकल सार्वजनिक ट्रस्ट 2008 से लेकर हम सेवा करते हैं। ब्लड कैम्प है, मेडिकल कैम्प है, लोगों को डेड बॉडी का सेवा करते हैं। लाभेश्वरी डेड बॉडी यूपी, बिहार, बंगाल डेड बॉडी का सेवा देता है। हमारा सूरत के अंदर, सूरत जिला के अंदर हमारा बापी, बलसाड, बिलीमोरा, अमलसाड, नौशारी, बारडोली, सूरत और अंकलेश्वर, भरूच, यहाँ 3.5 लाख बंगाली समाज के लोग रह रहे हैं। हमारा सूरत से कोई बंगाल का गाड़ी नहीं है। जो भी गाड़ी है पोरबंदर से है, अहमदाबाद हावड़ा है, सारे हावड़ा जाता है। हम नई रूटों के ट्रेनों के लिए मांग कर रहे हैं जो सूरत से उठे और सीधा बर्धमान, मेमारी, पांडव होती है बेंडल तक जाए। क्यों लोग हावड़ा अहमदाबाद जो एक्सप्रेस में जा रहे हैं, हावड़ा से उतर कर 50 से 60 किलोमीटर रिटर्न पब्लिक को आना पड़ता है। हुगली जिला है, बर्धमान जिला है, नौदेह जिला है, 24 परगना जिला है, बांकुड़ा जिला है, सारे जो भी आसपास के 4-5 जिला है, सब लोगों को हावड़ा उतार के लोकल पकड़ के रिटर्न आना पड़ता है। इसलिए हमारा सूरत से एक मांग है जो नई ट्रेनों का एक रूट कर जो ट्रेन जो है जो सूरत से उठे और सीधा बर्धमान होती है बेंडल तक जाए। इसलिए हमारा रेल मंत्री से हम मांग कर रहे हैं, हमारा देश के प्रधानमंत्री से मांग है। सूरत के अंदर जो संसद है, हमारा जो अभी जल मंत्री है सी.आर. भाई पाटिल साहब है, उनसे हमें निवेदन करना है जो हमारे बंगाली समाज के एक भला मन का लेटर चाहिए। क्यों हम बॉम्बे में 3 साल से लेटर दे रहा हूँ, इसका आवेदन पत्र दे रहा हूँ, वहाँ से आश्वासन दिया है, वहाँ का जीएम ऑफिस में से आश्वासन दिया है तुम्हारा ये ट्रेन चालू हो जाएगा, 90% चालू हो जाएगा। लेकिन जो गुजरात का जो तुम्हारा सी.आर. पटेल साहब है सूरत जिला का, उसका एक भला मन लेटर दोगे तो हम दिवाली से हम चालू कर देंगे। इसके लिए हम आज सी.आर. पटेल से मिलने के लिए आए, छोटू पटेल साहब से भी मिले हैं। हम आज उनको जिग्नेश भाई से भी हम मुलाकात करेंगे। हमारा बहुत सारे बंगाली समाज लोग हम यहाँ इनकी सी.आर. भाई के ऑफिस में पहुंचे हम। अभी तक आपने कहाँ पे आवेदन दे दिया है? इसके पहले हमें रेल मंत्री था दर्शनाबेन जरदोस, उनका आवेदन पत्र दी थी। हम सूरत शहर के कलेक्टर साहब को भी दी थी। बहुत सारे अधिकारी नेता मंत्री को तक हम पहुंचाया। और जब हमारा जो रेल मंत्री था पीयूष गोयल, उनको भी हमने पोस्ट के हिसाब से हमने भी दी थी। अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। जब तक ये ट्रेन का चालू नहीं होगा तब तक हम इसको मांग करेंगे। अगर हमारा मांग पूरी नहीं होगी हम आंदोलन चालू रखेंगे। તમારું નામ? મિસ્ટર મલિક. હા, તમે આજે સી.આર. પાટીલ ઓફિસમાં કેમ આવ્યા? ભાઈ ઘણા સમયથી અમારા સુરતમાં જે પેલા મેટ્રો ટ્રસ્ટનો જામશેદભાઈ છે તે ઘણા ટાઈમથી 3 થી 5 વર્ષથી એક ગાડી ચાલુ કરવા માટે પ્રયત્ન કરી રહેલા છે.
તો છેલ્લો મહિના પહેલા મને એમ કીધું ભાઈ અમે તો બહુ કોશિશ કર્યા છે, હવે અમે થાકી ગયા, હવે તમે થોડું સાથ આપો તો અમારી જોડે આવો. આજે અમે અમારા સુરતના લોકલાડીલા CR ભાઈ પાટીલનું ઓફિસમાં આવેલો છું. CR ભાઈ પાટીલનું ભલામણ થશે તો આ ટ્રેન ચાલુ થઈ જશે. 90% કામ અમારું પતી ગયું છે, ખાલી 10% કામ બાકી છે. અગર તમારી માંગ પૂરી કરવામાં ન આવે તો તમે આગળ શું કરશો? ભાઈ અમે તો જો કલેક્ટર ઓફિસમાં પણ ભલામણનો લેટર લખેલા છે, ફરીથી સેકન્ડ ટાઈમ લખવાનો છે. એનાથી નહીં થાય તો અમે સુરત સ્ટેશનમાં જન આંદોલનનો આપણે એ કરવાનું છે.